الحمد لله الحمد لله الذي أبدى الأخلاق والرقيين والصلاة والسلام على من كان نبيه وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الموعد المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے سب سے پہلے جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے. کون نبی؟ اس نبی کی بارگاہ میں جب اس نبی کی آمد ہوتی ہے. آپ تمام حضرات ہمارے طرف متوجہ ہو جائیں چند منٹوں کے لیے. جب اس نبی کی آمد ہوتی ہے تو جو اللہ کے رسول کا پہلا سجدہ ہوتا ہے اس میں رب حبلی امتی کی صدا ہوتی ہے، مولا ہماری امت کو بخش دے. کون نبی؟ وہ نبی کہ جب کبھی حضرت جبریل نے یہ کہہ دیا کہ حضور میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں دیکھا تو حضور اتنا روئے اتنا روئے. ٹھیک ہے ادھر آ جائیے تھوڑا اور شانتی کے ساتھ سماعت فرمائیں. حضرت جبریل نے جب آ کر کے حضور سے ذکر کیا کہ حضور ہم نے حضرت آدم کے نبی امتیوں کو اور تمام انبیاء کے امتیوں کو ساتھ میں آپ کے بھی امتیوں کو جہنم میں دیکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور اس قدر روئے کہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور جا کر کے غار میں پناہ تلاش لی اور وہاں روئے. راوی کا بیان اس قدر روئے کہ جیسے کوئی نالا بن جائے پانی بہنے والا، اتنا آنسو بہا حضور کی آنکھیں مبارکہ سے. روئے تھے کس کے لیے؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، ہم جیسے سیاہ کاروں کے لیے، ہم جیسے سیاہ شیار کے لیے. آئے اسی نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھتے ہیں. پڑھیے بآواز بلند اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام دائما عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم. آپ کو میں بتاؤں درود پاک کی فضیلت. موقف میرا کچھ اور ہے لیکن درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ میں نے پڑھا کہ لکھا گیا فضائل درود پاک کے تعلق سے جب کوئی مومن ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آسمان اور زمین کے درمیان ایک مکان ہے جو لمکہ کی صورت میں ہے. وہاں پر ایک نور کا دریا ہے. اس دریا کے کنارے ایک درخت اگا ہوا ہے نور کا. رب کی قدرت سے اس پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. وہ فرشتہ ہے کہ اس کا پر پورب سے پچھم تک آتا ہے، وہ پیر پھیلائے تو اتر سے دکن جاتا ہے. جب کوئی مومن اپنے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس مومن کے وجہ سے درود پڑھنے کی وجہ سے اس نور کی دریا میں غوطہ لگاتا ہے، اس نور کے دریا میں ڈبکیاں لگاتا ہے. اس کے بعد اڑتا ہے تو اڑنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اس کے پر سے جتنے بوند پانی ٹپکتی ہے اتنے فرشتے بنا دیے جاتے ہیں اور ان فرشتوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ مصطفیٰ میں درود پڑھی ہے تم قیامت تک اس کے لیے شفاعت کی دعا کرتے رہو، اس کے رہنمائی کی دعا کرتے رہو، اس کی حفاظت کی دعا کرتے رہو. سبحان اللہ. ایک بار اپنے نبی پہ درود پڑھو اتنی نعمت ملتی ہے. سبحان اللہ. کون نعمتیں دے گا؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اعلی حضرت نے شعر میں حدیث پاک نقل کی ہے. حدیث پاک کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بہت مشہور صحابی ہے، ان کا نام حضرت عبد الرحمن ہے. ابو ہریرہ مانے بلی ہوتی ہے اور ابو ہریرہ مانے بلی کا باپ. اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بلی بہت پسند تھی. حضور نے، آپ کا نام عبد الرحمن تھا، حضور نے آپ کو کہا یا ابا ہریرہ
اے ابو ہریرہ، جس دن حضور نے حضرت عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کہا، حضرت عبد الرحمن نے اب لوگوں سے کہا، اے اللہ کے رسول کے صحابہ، جب تک تم حیات میں رہو اور جب تک میں حیات میں رہوں، مجھے عزیز یہ ہے کہ تم میرے نام سے مت پکارو، مجھے حضور نے ابو ہریرہ کہہ دیا ہے، ابو ہریرہ کہا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلی کا باپ ہوتا ہے اس کا معنی، لیکن حضور نے کہہ دیا تو صحابہ قربان ہیں۔ جو میرے حضور سے کی زبان مبارک سے، لبہائے مبارک سے جو الفاظ میرے لیے نکل جائے وہ میرے لیے موتی سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ بات ہوتی ہے۔ حضرت علی گھر سے چلے جاتے ہیں مسجد نبوی، اس وقت فرش نہ بنی تھی، کچی زمین تھی، وہاں جا کر آپ لیٹ گئے مٹی پر۔ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کی گھر تشریف لے کر آئے اور حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے تعلق سے پوچھا، کہا وہ چلے گئے ہیں گھر سے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر گئے، وہاں دیکھا حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جا اے مٹی کے باپ۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے اور صحابہ کرام سے کہا، آج سے مجھے علی مت کہہ کے پکارنا، آج سے جب بھی پکارنا تو ابو تراب کہہ کے مجھے پکارنا، کیونکہ یہ نام میرے نبی نے ایجاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، جسے مجھے میرے نبی نے پکارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ، ان کا نام حضرت عبد الرحمن ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد الرحمن کو، ابو ہریرہ کو بھوک لگتی ہے اور شدت کی بھوک لگتی ہے، 2-4 دن فاقہ کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، تو کسی سے اظہار نہیں کرتے کہ کوئی مجھے کھانا کھلا دے، چوراہے پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے جگہ بیٹھتے ہیں جہاں سے حضرت عمر کا بھی گزر ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا بھی گزر ہوتا ہے، حضرت عثمان کا بھی گزر ہوتا ہے، وہیں سے حضور کا بھی گزر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، ابو ہریرہ خیریت، کیسے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے ایک آیت کریمہ پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سمجھ جائیں کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سنا اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر کا بھی وہاں سے گزر ہوا، حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، کہا ابو ہریرہ خیریت سے، آپ یہاں کیسے تشریف رکھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے پھر سے وہی آیت کریمہ تلاوت کی، حضرت عمر نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر ان کو داد و تحسین دی اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس طریقے سے صحابہ آتے رہے، حضرت ابو ہریرہ آیت کریمہ سناتے رہے کہ صحابہ اس کا مطلب سمجھ کر مجھے کھانا دے دے، صحابہ اس کا مطلب سمجھ کر مجھے پانی دے دے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ صحابہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے اور آگے چلے جاتے، اتنے میں کالی کملی والے آقا آ گئے، غمگساران امت آ گئے، آسیوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے آقا تشریف لے کر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، حضرت ابو ہریرہ نے چاہا کہ میں قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ پڑھوں جو میں نے اور صحابہ کے سامنے پڑھی تھی تاکہ حضور سمجھ جائے مجھے بھوک لگی ہے، اتنا ان کے ذہن میں سوچنا ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ بھوکے ہو؟ سبحان اللہ، وہ نبی غیب داں ہے، سبحان اللہ، سب جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے، کس حالت میں ہے، کل کیا ہونے والا ہے، آج کیا ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی سوچ میں یہ تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کر دوں گا، اللہ کے رسول سمجھ جائیں گے۔ ان کے تلاوت کرنے سے قبل حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تمہارے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم کئی دن سے کھانا نہیں کھائے ہو، آؤ آؤ میرے ساتھ میرے گھر پر چلو، آؤ چلو میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے دامن رحمت کو تھاما اور پیچھے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو ہریرہ جب جا کر کے سرکار کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیا، اے ابو ہریرہ یہ پیالے لے لو اور جاؤ بکری کا دودھ نکال کر لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیالہ لیا اور جا کر کے بکری کا دودھ نکال کر لے کر آئے۔ پیالے میں تھوڑا ہی سا آیا، بکری کتنا دودھ دے گی، تھوڑا ہی سا دودھ آیا۔ اللہ کے رسول سے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے کہا، آقا کیا میں یہ دودھ پی سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے کہا، ابو ہریرہ جس طریقے سے تم بھوکے ہو اسی طریقے سے ابھی 69 صحابہ کرام اور بھوکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے آقا کا اختیار دیکھتے چلو اور اپنے آقا کی کیا نام ہے، عطا دیکھتے چلو، کس طریقے سے اپنے غلاموں کا خیال فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ جس طریقے سے تم بھوکے ہو میرے 70 صحابہ اور بھی بھوکے ہیں، جاؤ فلاں جگہ میرے 70 صحابہ جمع ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گئے اور ان کو بلا کر لے کر آئے۔ جب بلا کر لے کر آئے تو پھر کہنے لگے، حضور میں دودھ پی لوں؟ وہ یہ سوچ رہے تھے اتنا سا دودھ ہے اور سب پی لگے تو ہم کا کھا گئے، ہم کا پھر ان کے ذہن میں یہ آیا، کہا حضور میں دودھ پی لوں؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے میرے صحابہ آپ قطار باندھ لو۔ جب صحابہ نے قطار باندھ لی تو ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ۔
حضرت ابو ہریرہ نے کہا حضور اتنا سا دودھ میں بھی بھوکا ہوں. حضور نے کہا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. اب وہ دل میں کہیں دودھ ختم نہ ہو جائے, کہیں دودھ ختم نہ ہو جائے, کہیں دودھ ختم نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے اس پیالے کو کہا میرے ہاتھ میں لاؤ. اللہ کے رسول نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کے بعد ابو ہریرہ کو عطا کیا, کہا ابو ہریرہ جاؤ اس پیالے سے کیا نام ہے صحابہ کو دودھ پلانا شروع کرو. حضرت ابو ہریرہ جیسے پلا رہے ہیں دودھ تو اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ختم تو نہیں ہو رہا ہے, ختم تو نہیں ہو رہا. اب ذہن میں آ رہا کہ ختم نہ ہو جائے. جب دیکھ لیا ایک کو پلا لیا, جب تھوڑا سا بچ گیا پورا کا پورا اتنا ہی دودھ بچا. ایک صحابہ نے پیٹ بھر کے پی لیا. پھر کہا حضور میں پی لوں. کہا بھی اور آگے بڑھو. حضرت ابو ہریرہ نے پھر دوسرے کو پلایا. کہا حضور میں پی لوں. کہا ابو ہریرہ آپ پلاتے جاؤ, جب بچے گا تو پی لینا. اب تو اور ٹینشن کہ ختم کہیں نہ ہو جائے. لیکن حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی تھے, ان کا عقیدہ تھا کہ حضور نے کہہ دیا ہے بچے گا تو پینا, تو بچے گا. سبحان اللہ کہ میرے حضور کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے ایک صحابہ کو پلایا, دوسرے صحابہ کو پلایا, تیسرے صحابہ کو پلایا, 69 صحابہ کو پلا دیا. اس کے بعد جب پیالے میں نظر ڈالی تو دودھ ویسے ہی کا ویسے ہی رکھا رہ گیا. سبحان اللہ, یہ ہے میرے آقا کا اختیار. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا حضور میں کیا دودھ پی سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ رکو میں بھی پیوں گا. سبحان اللہ. حضور بڑی بھوک لگی ہے, کب سے آس لگائے بیٹھا ہوں, ایک دوسرے کو پلائے جا رہا ہوں, من میں لالچ پیدا ہو رہی ہے کب پیٹ کے اندر جائے, کب پیٹ کے اندر جائے. کہا ابو ہریرہ ایک کام کرو, ایک طرف تم ہوٹ لگا لو, ایک طرف میں ہوٹ لگا لیتا ہوں, اس کے بعد پینا شروع کر دو. حضرت ابو ہریرہ نے ایک طرف ہوٹ لگایا, دوسرے طرف مصطفیٰ کریم نے ہوٹ لگا لیا. اس کے بعد دودھ پی رہے ہیں, پیتے جا رہے ہیں, دودھ ختم ہی ہو رہی ہے. سبحان اللہ, دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیٹ بھر کے کیا نام ہے دودھ پی لیا. پیارے آقا نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پی لیا. اس کے بعد پھر پیالے میں دیکھا جاتا ہے دودھ اتنا کا اتنا ہی رہ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے قسم کھا کے بیان کیا اگر اس وقت 70 صحابہ نہیں 70 لاکھ صحابہ ہوتے تو سب کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا. سبحان اللہ. اعلی حضرت نے کہا کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اتنا پیا کہ سب کا پیٹ بھر گیا. اب نہیں پیئیں گے, اب نہیں پیئیں گے. اس میں مصطفیٰ کریم کی کیا نام کا معجزہ تھا. آپ نے اپنے دست مبارک میں اس پیالے کو لے لیا. آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. اس شعر میں اعلیٰ سرکار نے دوسرے حدیث پاک کو نقل کیا. دوسرے حدیث پاک آپ غور سنتے چلے. دوسرے حدیث پاک یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کفار مکہ نے دار الندوہ, مدینہ سے مکہ شریف میں ایک ندوہ ہے جگہ, ندوہ مانے ہوتا پنچایتی اور دار مانے کا گھر, تو پورا مانا ہوتا پنچایتی گھر. دار العلوم ندوہ مانے ہوا پنچایتی علوم کا گھر, جہاں پنچایت چھاٹی جا رہی ہے اور پنچایت میں دین کی بات نہیں کی جاتی ہے. یاد ہے آپ کو مکہ میں ایک دار الندوہ تھا حضور کے زمانے میں, ابھی بھی موجود ہے وہ دار الندوہ. وہاں پر کفار مکہ نے میٹنگ کی کہ محمد اپنا اسلام پھیلا رہے ہیں, ان کا اسلام پھیلتا چلا جائے گا. ہمارے باپ دادا کا اسلام جو دین تھا, ہمارے لات و عزا منات جو ہمارے ہبل بت موجود ہے, ان کی ہم پرستش کر رہے تھے, ان کو مٹا دیا جائے گا, ان کو ختم کر دیا جائے گا, محمد کو قتل کر دیا جائے. یہ پلاننگ کی گئی معاذ اللہ رب العالمین, میرے حضور کے قتل کی پلاننگ کی گئی. اس کے بعد سارے کیا نام ہے قبیلے کے لوگ جمع ہوئے, ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ, کل ملا کر کے 40 قبیلے کے فرد تھے اور 40 لوگ ہوئے, 40 قبیلے کے 40 لوگ ہوئے. انہوں نے کیا نام ہے مشورہ بنایا, آپس میں فیصلہ کیا کہ کل رات میں جا کر کے حضور کا قتل کریں گے معاذ اللہ رب العالمین. اس ارادے سے وہ لوگ حضور کے گھر کا محاسبہ کر لیتے ہیں. ادھر اللہ کریم نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرما دی. وہی یہ تھی اے پیارے آج تمہیں ہجرت کرنی ہے. جو ہم ہجری لکھتے نہیں ہے, ہجری اسی ٹائم سے شروع ہوئی ہجری لکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے اسی ٹائم سے ہجری لکھنا شروع ہوا. حضور کو ہجرت کا حکم ہوا, وعلیکم السلام, حضور کو ہجرت کا حکم ہوا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کیا نام ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا. علی آج تمہیں میرے بستر پلیٹنا ہوگا. حضرت علی بستر پلیٹ گئے. 40 کافر 80 تھے. کتنے
40 काफिर 80 आंखें दरवाजे पे टिकटिकी लगाए हुए देख रही थी, कब हुजूर निकले कब कत्ल किया जाए, कब हुजूर निकले कब कत्ल किया जाए, कब हुजूर निकले कब कत्ल किया जाए। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को तलब किया, हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटाया, उसके बाद आपने अपने हाथ में दस्ते मुबारक में कुछ कंकरियां उठाई। मैं तेरे हाथों के सदके, कैसी कंकरियां थी वो। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों में कंकरियां उठाई, उसमें सूरह यासीन शरीफ को पढ़ करके दम किया, उसके बाद काफिरों पर फेंक दिया। वो कंकरियां पढ़नी ही थी कि काफिर ऐसा लग रहा था कि अंधे हो गए, हुजूर उनके सामने से गुजर गए, वो देख ना पाए। मेरे हुजूर उनके सामने से गुजर गए और वो देख ना पाए। आज 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 जब सुन्नी कहता है हुजूर हम मिलाद करते हैं, हुजूर मिलाद में तशरीफ लाते हैं, हम नबी का जिक्र करते हैं, हुजूर मिलाद में तशरीफ लाते हैं, हम जब नबी का जिक्र करते हैं, हुजूर हाजिर रहते हमारे जिक्र को सुनते हैं, तो आबड़ा कहता है नजर क्यों नहीं आते। क्या कहता है? हुजूर नजर क्यों नहीं आते? अगर मिलाद में आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते हैं? जब ऐसा कोई सवाल कर दे कि हुजूर आते तो नजर क्यों नहीं आते, तो कह देना कंकरी वाले तो नहीं वो, कि मक्का में हुजूर ने जब कंकरी मारी तो उनको नजर नहीं आए थे हुजूर, उन्हीं के बच्चे तो नहीं हो जिनको कंकरियां लगी थी। क्योंकि जो सुन्नी होता है और जो वो आंख रखता है वो हुजूर को देख लेता है। सुभान अल्लाह। वो आंख चाहिए हुजूर की जियारत के लिए। हर किसी को सुभान अल्लाह नूरानी चेहरा नजर थोड़ी आएगा। दिन रात गुनाहों में डूबी हुई आंखें हुजूर के चेहरे को तलाशे, दिन रात जो गुनाह करती हुई आंखें हैं वो हुजूर के चेहरे को तलाशे। कोई अगर सवाल कर दे वहां बड़ा कि सुन्नी बरेली भी कहते हैं हुजूर मिलाद में तशरीफ लाते हैं, हमें तो नजर नहीं आते, तो फौरन ये कहना कि हुजूर ने मक्का में कंकरी मारी थी हिजरत के वक्त, तो हुजूर उनके सामने से गुजर गए, उन्हें नजर नहीं आए। क्या उनके बच्चे तो नहीं हो जिनको कंकरियां लगी थी, अभी तक कंकरी का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आला हजरत ने नबी के जलवे को देखा तो सुभान अल्लाह मचल गए। हर आशिक रसूल अपने नबी का दीदार करेगा, कोई यहाँ करेगा तो कोई कब्र में करेगा, और हश्र में तो इंशाअल्लाह अजीज प्यारे मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत नसीब ही होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद इसलिए कायम की गई कि बच्चे की विलादत हुई है। कुछ लोग बच्चे की विलादत को नहूसत समझते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या समझते उसे सुनो। हम कुछ की बातें क्यों कर सुने यार, हम अपने नबी की बात करेंगे कि हमारे नबी क्या कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसकी बच्चियां हुई पैदा हुई, उसने अपनी बच्ची को परवरिश की, और परवरिश करने के बाद इस्लामी सलीका सिखाया, उसके बाद उसका निकाह कर दिया। कैसे बंदे के साथ जो सही मानों में मुसलमान है उसके साथ निकाह कर दिया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐसे बाप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। जो अपनी बच्ची की परवरिश करे उसके बाद उसका निकाह मुसलमान के साथ कर दे तो ऐसे बाप पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और आगे इरशाद फरमाते हैं ऐसे बाप के लिए जहन्नम और उसके दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाती है कि उसका बाप जहन्नम के करीब ही नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। जिसकी बच्ची होगी, अल्लाह के रसूल थे और सहाबा किराम थे, रास्ते से गुजर हो रहा था, सहाबा किराम ने कहा ए अल्लाह के रसूल इस घर से खुशबू फूट रही है, ए अल्लाह के रसूल इस घर से नूर निकल रहा है, ए अल्लाह के रसूल यहाँ ऐसा लग रहा है फरिश्ते उतर रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल ऐसा लग रहा है फरिश्तों की आमदगाह हो गई है। अल्लाह के रसूल ने कहा जाकर इस घर में देखो बच्ची पैदा हुई होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा जाओ इस घर की तरफ जाओ, इस घर में देखो बच्ची पैदा होगी तो ये रहमत इलाहिया नाज़िल हो रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल से क्या नाम है, साहबा ने अर्ज किया अरे अल्लाह के प्यारे रसूल ये बताएं अल्लाह तबारक व तआला जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है। अल्लाह के रसूल से जब ये साहबा ने सवाल अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह करीम बहुत खुश होता है तो बारिश नाज़िल करता है। फिर साहबा ने कहा और ज्यादा खुश होता है तो अल्लाह के रसूल ने कहा बेटियां अता करता है। कहा और ज्यादा खुश होता है तो कहा दूसरी बेटी अता करता है। कहा जब और रब और खुश होता है तो कहा तीसरी बेटी अता करता है। सुभान अल्लाह। कहा रब और खुश होता है तो कहा उस बेटियों की बरकत से उसके बाप और माँ की मग़फ़िरत कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है बेटी की फजीलत जब वो घर तशरीफ लाती है। लेकिन सुनो हर बेटी की फजीलत नहीं है। वो बेटी जो अपने दामन को बचाए रखे, इस्लाम के फरामीन पर अमल करे, अल्लाह के रसूल के अहकाम को माने, अल्लाह के फरमान के खिलाफ वर्जी ना करे, अल्लाह के फरमान के मुताबिक ही चले। सुभान अल्लाह। हम गुनाह तो हर किसी से हो जाते हैं, गुनाहगार कौन ऐसा जो नहीं कह सकता कि हमसे गुनाह नहीं हुए। हमसे गुनाह हो तो रब वो गफ्फार है, बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, आज ये बेटी हुई, कल ये बहन बन जाएगी, कल ये किसी की माँ बन जाएगी, किसी की कुछ बन जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां किस तरीके से रूप बदलती है, सुभान अल्लाह। यही हमारी बहन बनती है, यही हमारी अहलिया बनती है, यही हमारी माँ बनती है, सुभान अल्लाह। मकाम वालिदैन देखते चलो। सुनो, आज हमारा मामला क्या हो गया। आज हमारे वालिदैन अगर हमें डांट देते हैं तो जहन में गुस्सा सवार हो जाता है, हमें डांट दिया, हमें डांट दिया, हमें डांट दिया। हमारे दो साथी खड़े हुए थे, हमारे दो यार खड़े हुए थे, हमारे दो क्या नाम है चहेते खड़े हुए थे, उनके सामने आपने हमें डांट दिया। जाइए, आज से हम आपसे बात ना करेंगे, आज से हम आपसे मुलाकात ना करेंगे, आप जाइए, हमारा और आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। अय अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे उम्मतियों, अल्लाह की कसम ऐसा मत करना। जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हें डांटे, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटने लगे, तुम्हारे बाप जो तुम्हें तंबीह करने लगे, तो उनके तंबीह करने पे उफ मत करना, उनके तंबीह करने पे उफ मत करना। क्योंकि जब जब वो तुम्हें तंबीह करेंगे तो तुम्हारे हिदायत के बारे में तंबीह करेंगे, राह रास्त के बारे में तंबीह करेंगे, तुम्हारे खैर ख्वाही चाहते हुए तुम्हें तंबीह करेंगे। कभी भी उन पर जाना में अपनी आवाज को बुलंद मत करना उनकी आवाज पर। जब कभी वो डांटने लगे तो बाअदब खड़े होकर के सुनने लगना और उनके फरमान पर अमल करते चलना, वरना ऐसा ना हो कि माँ की जुबान से बद्दुआ के अल्फाज निकल जाए और तुम्हें हलाक और बर्बाद कर दिया जाए। सुनते चलो, मैं आपको बताता चलूं, बनी इसराइल के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत जुरैज है। बहुत बड़े वली गुजरे हैं, उनका नाम हजरत जुरैज है। तो जब उनकी शरीयत में यह था कि नमाज में बात कर सकते थे, हजरत जुरैज के शरीयत में यह था कि नमाज में कलाम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक दिन वो नमाज पढ़ रहे थे, उनकी माँ ने आवाज दिया, जुरैज, अरे जुरैज इधर आओ। हजरत जुरैज सोचने लगे, माँ की आवाज है, रब की इबादत है, किस पे अमल किया जाए। उनके जहन ने कहा, जुरैज जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो, उसके बाद माँ के बारगाह में हाजिर हो। तब तक माँ ने दूसरी आवाज बुलंद कर दी, बेटा जुरैज इधर आओ। फिर हजरत जुरैज के जहन में ख्याल आया, अब रब की इबादत है, माँ का बुलावा है, किस पे अमल किया जाए। हजरत जुरैज ने कहा, जल्दी जल्दी करके नमाज पढ़ो, फिर माँ के हुक्म की तामील की जाती है। तब तक माँ ने तीसरी मर्तबा कर दिया, अरे बेटा जुरैज इधर आओ। हजरत जुरैज ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते रहे। नमाज पढ़ करके फारिग हुए, फारिग होते ही वाले थे कि माँ क्या नाम है जुबान से बद्दुआ के कलाम जाहिर हो गए। कहा, अल्लाह जब तक जुबैर को मौत ना देना, जब तक किसी फाहिशा औरत से इसकी मुलाकात ना हो जाए। माँ की जुबान से बद्दुआ के कलाम निकल गए। देखो मेरे प्यारे, वो इमाम वो नमाज पढ़ रहे थे, रब की इबादत में थे, इसलिए उन्होंने माँ के हुक्म की फौरी तकमील इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा, रब की इबादत कर ले तो उसके बाद नमाज में हाजिर होते हैं। हम अपने आप को सोचे, हम क्या नाम है मडर गश्ती में रहते हैं, हमें कहीं खेलने जाना रहता है, हमें कहीं टहलने जाना रहता है, हमें अपनी जरूरत से जानना रहता है, और माँ अगर बुला लेती है, अभी आ रहे क्या बोलते रहते हो तुम, दिन भर हमें डांटते रहते हो, कहीं जाना दूभर कर दिया है, बाहर निकलना दुश्वार कर दिया है, जब देखो जब तुम डांटते रहते हो, जब देखो जब तुम मना करते रहते हो। आज हमारा ये हाल हो गया है। और उनको देखो जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, माँ ने 3 बार आवाज लगाई, बेटा जुरैज इधर आ जाओ। हजरत जुरैज नहीं गए, माँ के क्या नाम है जुबान से बद्दुआ के कलाम जाहिर हो गए, अल्लाह इसको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी फाहिशा औरत से इसकी मुलाकात ना कर देना। हजरत जुरैज बाद में हाजिर हो गया, कहा, अम्मी आप इरशाद फरमाए, क्या आपने इरशाद फरमाया? कहा, बेटा वक्त निकल गया है, अब जाओ, अब आपकी जरूरत नहीं है। हजरत जुरैज क्या नाम है चले जाते हैं। कुछ दिन होता है, हजरत जुरैज जहां आपकी खानका थी, वही जंगल में आपकी खानका थे, वही करीब एक चरवाहा था जो अपने ऊंट को चराया करता था, अपने बकरियों को चराया करता था। वहां पर एक औरत रहती थी, फाहिशा औरत रहती थी। उस चरवाहे का उस औरत के साथ गलत संबंध हो जाता है, उस चरवाहे का उस औरत के साथ गलत ताल्लुक हो जाता है, उस औरत से उस चरवाहे का बच्चा पैदा होता है। तो लोग उस औरत से पूछते हैं, बता ये बच्चा किसका है, अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है, ये किसकी औलाद लेकर तू आई है, ये किसके नस्ल से है, ये किसके नुत्फे से है। उस औरत ने तोहमत लगाते हुए कहा, ये जुरैज का बच्चा है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उस औरत ने तोहमत लगाया, कहा ये जुरैज का बेटा है। उस औरत को क्या नाम है उस वक्त के बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, मैंने सुना है कि तुमने बच्चा जना है, बगैर बाप के बच्चा पैदा किया है। उस औरत ने कहा, नहीं, बगैर बाप के बच्चा नहीं पैदा किया है, इसका बाप है। कहा, इसका बाप क्या है, कौन है, उसका नाम क्या है? कहा, इसके बाप का नाम जुरैज है, जो खानका बनाए हुए हैं उसमें रहते। बादशाह ने तलब किया, जाओ
जुरैज को लेकर आओ, उनके खानका को गिरा दो, उनको रस्ते में जकड़ कर लेकर आओ। हजरत जुरैज को रस्ते में जकड़ लिया गया, उनके खानका को गिरा दिया गया, बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह ने कहा, जुरैज जरा ये बताओ, ये औरत क्या कह रही है, ये बात सही है कि गलत है? हजरत जुरैज ने कहा, ये औरत क्या कह रही है इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। उस औरत से पूछा, आप क्या कह रही हो? औरत ने कहा कि मैं यही कह रही हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है, तुमने मेरे साथ गलत संबंध कायम किया है, तुमने मेरे साथ क्या नाम है गलत काम किया है, जिसके सबब से बच्चा पैदा हुआ है। हजरत जुरैज से बादशाह ने कहा, जुरैज हम तो तुम्हें नेकोकार समझते थे, हम तो तुम्हें अच्छा समझते थे, हम तो तुम्हें नेक समझते थे, तुमने इतना गलत काम कैसे कर दिया? हजरत जुरैज से कहा, इसके बारे में सफाई तुम क्या दोगे? हजरत जुरैज ने कहा, मैं क्या बोलूं, इस बच्चे से पूछ लो किसका बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो और सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जुरैज ने कहा, इस बच्चे से ही पूछ लिया जाए, अभी वो चंद दिन का बच्चा है, अभी माँ की गोद में खेल रहा है, 2-4 दिन हुए, अभी दूध भी नहीं पी रहा है सही तरीके से। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इस बच्चे से पूछ लो, वो बच्चा बोलेगा कैसे? बादशाह ताज्जुब करने लगा, कहा, जुरैज बच्चा बोलेगा कैसे, ये बच्चा जवाब कैसे देगा? हजरत जुरैज ने कहा कि इस बच्चे से पूछ कर देखो। हजरत जुरैज से कहा, बादशाह ने, तुम्हें पूछ कर देखो। हजरत जुरैज ने कहा, मन अबू का, अरे बच्चे जरा ये बता, तेरा बाप क्या है, कौन है और उसका नाम क्या है? उस बच्चे ने जवाब दिया, वो बच्चा बोला, रब की कुदरत से बोला, और उसने जन्म दिया राइल गनम, मेरा बाप चरवाहा है, चरवाहा। हजरत जुरैज पाक है, मेरी मां इन पर तहमत लगाती है। बादशाह ने हजरत जुरैज से माफी मांगी, कहा, मुझे माफ कर दीजिए, इसके मैंने कहने पर अमल कर लिया था, इसके कहने पे मैंने आपको तकलीफ दी है, आपकी खानका को गिरा दिया है, आप कहे तो आपकी खानका को मैं चांदी का बना दूं। हजरत जुरैज ने कहा, नहीं नहीं, हमारी खानका को चांदी का मत बनाओ। कहा, आप कहे तो आपकी खानका को मैं सोने का बना दूं। कहा, नहीं, मेरी खानका जैसे थी वैसे बना दो, मिट्टी का बना दो। उसके बाद बादशाह ने कहा, उस औरत को लान तान कहना शुरू कर दिया। हजरत जुरैज ने कहा, इस औरत की भी गलती नहीं है, दरअसल गलती जुरैज ही की है। एक वक्त मेरे माँ ने मुझे बुलाया था, बेटा जुरैज इधर आ जा। मैंने अपने माँ के हुक्म पर अमल न किया था, मेरे माँ ने बद्दुआ कर दिया था कि ऐ परवरदिगार, जुरैज को उस वक्त तक मौत न देना जब तक किसी फाहिशा औरत से इसका सामना न करा देना। आज मेरी माँ की ये बद्दुआ सामने मेरी खड़ी हुई है। ऐ नौजवानों, अगर माँ की जुबान से बद्दुआ के कलाम निकल गए तो उसे क्या तुमने क्या उसको आसान समझ रखा है? रब ने अगर कबूल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तुम्हारी जिंदगी अकारत हो सकती है। खुदा अपने वालिदैन की ताबेदारी करो, खुदा अपने वालिदैन की इयादत, क्या अपने वालिदैन की क्या नाम है फरमा बरदारी क्या करो, उनके फरमान पर अमल क्या करो, वरना देखो एक अल्लाह वाला जब माँ की बद्दुआ निकल जाती है तो उस बद्दुआ से नहीं बच पाता। और हमारा और आपका क्या अमल है? हम तो कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं? सुभान अल्लाह, ये है माँ की बद्दुआ। लेकिन माँ की दुआ भी देखते चलो, माँ की ये बद्दुआ लगती है, माँ की दुआ भी देखते चलो। सुनो मेरे अजीजों, पैदा क्या नाम है इतने बड़े होकर के उसके बाद माँ की जुबान करना बड़ा आसान है, लेकिन उस माँ से पूछो इसने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा है, वो तकलीफ, कभी खाना भी ना खा पाती थी, खाना खाती तो पलटी हो जाती थी, खाना सही तरीके से नहीं खाया, डॉक्टर ने बता दिया ऊंचे नहीं चढ़ना है। माँ ने मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो जाए पैर को ऊंचा नहीं उठाया। मेरे भाई, जब हम अपनी माँ के शिकम में थे तो माँ ने कितना हमें हिफाजत से रखा है। माँ पैर को ऊंचा नहीं उठाती है, कहा बैठे मत रहना, वरना उसके बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, बच्चा सही तरीके से नहीं होगा। माँ ने चलना शुरू कर दिया, जाओ जाओ ये मन्नत मान लो, बच्चा सही तरीके से पैदा होगा। माँ ने कहा क्या मन्नत मान ले, मेरा बच्चा ये बच्चे पैदा हो जाए, मैं ये पेश करूंगा, मैं ये पेश करूंगी, क्या नाम है ये। माँ की खुश ख्वाहिश तो देखो यार, हमें पैदा करने में कितनी मेहनत करती है। अम्मा ने कितनी तकलीफ उठाई है, 9 महीना अपने पेट में रखा है, कभी रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी का आलम है। उसके बाद जब विलादत का वक्त आता है तो जरा उन औरतों से पूछो जिन्हें क्या नाम है विलादत के माहौल से गुजरना नसीब हुआ है, वो जो माँ बनी है खुश नसीब औरतों, उनसे पूछो कितनी तकलीफ होती है। कसम खुदा की, किसी ने 7 मरतबा अपने माँ को हज कराया कांधे पे बिठा करके, उसके बाद तसव्वुर करने लगे कि मैंने अपने माँ के क्या नाम है अहकाम, अपने माँ के क्या नाम है जो मेरे माँ ने मेरे लिए किया था, मैंने उसको अदा कर दिया। रब की रहमत ने जवाब दिया, क्या सोच रहा है कि तूने अपने माँ के किए हुए को अदा कर दिया? अरे तेरी माँ ने तुझे पैदा करते वक्त जो पहला झटका का दर्द बर्दाश्त किया था, उसका तूने भी हक नहीं अदा किया है, और तू क्या बात करता है? सुभान अल्लाह,
تو 7 مرتبہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے اور پیدل حج کرا دے، اس کے بعد ذہن میں کہیں خیال آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے ماں کے کیے ہوئے کو ادا کر دیا، تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے کیا سوچ رہا ہے، ابھی ماں کے پہلے جھٹکے کا وہ درد جو تیرے ماں نے تجھے پیدا کرتے سمے برداشت کیا تھا، اس کا حق تو نے ادا نہیں کیا ہے، اور ماں کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے۔ کبھی ہم ماں کے حق کو نہیں ادا کر سکتے، چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں، بس ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی ماں کی ہم خدمت کرتے رہے، اگر اس کی رحمت جوش میں آ گئی تو وہ اسی بخش دے گی ہمیں۔ سبحان اللہ، ماں کی ایسی ممتا ہوتی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، آپ غور کریں، ہماری لاکھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری ہی غلطی ہو، ہم جانتے ہیں ہماری غلطی ہو، اور جس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوا ہے اس کی غلطی نہیں ہوئی، ہماری غلطی ہوئی ہے وہ، اگر ماں کے سامنے ہماری بات آ جاتی ہے تو ماں کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے کی غلطی ہے۔ سبحان اللہ، ماں کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے کی غلطی ہے۔ کیوں؟ ہم سے پیار ہے ماں کو یار، ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے۔ ماں نے بد دعا کیا تو حضرت جریج جیسا ولی بھی اس بد دعا کا شکار ہو گیا، لیکن ماں کی دعا دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، مولا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، پروردگارا یہ بتا میری جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ سبحان اللہ، بولیے بولو نا یار، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا، اے رب قدیر میری جنت میں میرا کون ساتھی ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فلاں جگہ ایک قصاب رہتا ہے جو گوشت کاٹتا ہے، تمہاری جنت میں تمہارا رفیق وہ قصاب ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں ایک قصاب نبی کی جنت میں، سبحان اللہ۔ جنت کی بھی کیٹیگری ہے، نبی کی جنت اعلیٰ اور اعلیٰ درجے کی ہے، صحابہ اولیاء کرام اور ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بھی جنت ہے، لیکن نبی کی جنت کی اور بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا میری جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، تمہاری جنت میں تمہارا ساتھی ایک قصائی ہوگا۔ کہا مولا قصائی، وہ بھی میرے ساتھ نبی کی جنت میں رہے گا، اس کی کیا وجہ ہے مولا کریم؟ رب کریم نے کہا، جا کر کے موسیٰ تم پلے جگہ دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ اس گوشت قصاب کی دکان کے قریب جاتے ہیں، اس قصاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے دعوت لے لی کہ اے نورانی چہرے والے، آج آپ ہمارے گھر پہ تشریف لے کر چلے، آپ کی میں دعوت لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ اس کے بعد وہ قصاب دن بھر گوشت کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد بیچ دیتا ہے، بیچنے کے بعد چلا جاتا ہے گھر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے قصاب کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ وہ قصاب گھر میں داخل ہوتا ہے، کھانا بناتا ہے، کھانا بنانے کے بعد کیا نام ہے اپنے والد اور والدہ کو بٹھاتا ہے اور خود بیٹھ جاتا ہے۔ اس قصاب نے بھی پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، جو میرے ساتھ نورانی چہرے والے چل رہے ہیں یہ کون ہے، قصاب نے پہچانا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں لے لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے گھر میں۔ اب وہ قصاب کھانا کھا رہا ہے تو پہلے اپنے باپ کو کھانا کھلا رہا ہے، پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلا رہا ہے، بعد میں بچوں کو کھلا رہا ہے، اس کے بعد میں خود کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے یہ کون سا نیکی کا کام کرتا ہے جس کے سبب سے یہ میرے جنت میں میرا ساتھی ہوگا، سبحان اللہ۔ اب انہیں کوئی وجہ نہ مل رہی تھی، وہ بہت تعجب میں تھے کہ میں نے کوئی صبح سے لے کے شام ہو گئی اس کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے جو نبیوں کی جنت میں رہے، سبحان اللہ، یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ اس نے اپنے والد اور والدہ کو کھلایا۔ اس کے والد اور والدہ نے جب نظر اٹھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان گئے کہ وہ نبی ہے۔ اس کے والد اور والدہ نے اپنے دل میں ان کے نبوت کا اقرار کیا اور ان کے رسالت کا اقرار کرتے ہوئے ان کو موت آ گئی۔ جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، اس کے والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا۔ فوراً اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انتا موسیٰ، کیا آپ موسیٰ ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کی خبر تمہیں کیسے لگی؟ تم کیسے سمجھ گئے کہ میرا نام موسیٰ ہے اور میں موسیٰ ہوں؟ اس کیا نام ہے؟ نوجوان نے کہا، سنو اے موسیٰ علیہ السلام سنو، جب بھی میں اپنے والد اور والدہ کو کھانا کھلاتا تھا، جب میرے والد اور والدہ کھانا کھا لیتے تھے تو لاسٹ میں دعا کرتے تھے، مولا یہ میرا بیٹا بڑا لائق دار ہے، مولا یہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، اے رب قدیر اسے میرے بیٹے کو تو وہ جنت دینا جس جنت میں
अपने नबी मूसा को तू जगह देगा, मेरे बेटे को उसी जन्नत में दाखिल कर देना। और मेरे बाप मेरे माँ ने क्या नाम है दुआ, जब मेरे वालिद को हम खाना खिलाते थे, जब मैं अपने वालिद को खाना खिलाता था, अपने माँ को खाना खिलाता था, तो मेरी माँ और मेरे वालिद दुआ करते थे कि अल्लाह मैं मूसा जब उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक मैं तेरे नबी मूसा को ना देख लूं। जब मेरे वालिद और वालिदा ने आपको देख लिया, उन्हें फौरन मौत आ गई, मैंने समझ लिया कि आप अल्लाह के नबी मूसा ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ कस्साब सुन, हाँ मैं अल्लाह का नबी मूसा हूँ। मैंने रब से दुआ की थी, मौला मेरा साथी जन्नत में कौन होगा, तो रब ने तेरे तरफ इशारा किया था। अब मैं समझ गया कि सबब से तू जन्नत में मेरा साथ रहेगा, तेरा अमल तुझे मेरे साथ जन्नत में नहीं रखेगा, बल्कि तेरे माँ और तेरे बाप की दुआ है जो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। सुभान अल्लाह, ये होती है वालिदैन की दुआ, ये होती है वालिदैन का क्या नाम, वालिदैन का करम ये होता है। सुभान अल्लाह, हम आपको क्या बताए वालिदैन ने किस जतन से हमें पाला है, किस मशक्कत से हमें पाला है, कितनी तकलीफ उठाई है। कभी आप देखो, किसी माँ को देखो अपने बच्चे को गीले से उठा करके सूखे में लिटा दिया करती है और खुद गीले में लेट जाया करती है, इतनी तकलीफ उठा करके। सर्दी का मौसम चल रहा है, आप किसी के को देखो जिसको बच्चा हो उसे देखो, जब बच्चा क्या नाम पेशाब कर देता है तो माँ उस गीले में उस पेशाब में खुद लेटना पसंद करती है और सूखे में अपने उस लगते जीवन को लुटा देती है। मेरे बच्चे को सर्दी न लग जाए, मेरा बच्चा बीमार न गिर जाए, ऐसी कौन मोहब्बत करेगा मेरे प्यारे, इतनी मोहब्बतें कौन करेगा। एक माँ की ममता है जो इतनी मोहब्बत करती है। एक सहाबी ने मन्नत मान ली कि अगर मेरी ये मन्नत पूरी होगी तो मैं जन्नत के दरवाजे को नीचे से ऊपर तक चूमूंगा। सुभान अल्लाह, क्या कहा, जन्नत के दरवाजे को नीचे से ऊपर तक चूमूंगा। अब उनकी वो मन्नत पूरी हो गई, मन्नत जब पूरी हो गई, अब जन्नत उन्हें कहां मिले, बस चंद मिनट और, अब उन्हें जन्नत कहां मिले दुनिया में। वो अल्लाह के रसूल के बारगाह में हाजिर हुए, कहा अल्लाह क्या कहा, पहले रसूल मैंने ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरी ये चीज पूरी हो जाती है, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं जन्नत के दरवाजे को नीचे ऊपर से चूमूंगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जा घर चला जा, यहाँ किस लिए आया है, जा घर चला जा, अपनी माँ की पेशानी को चूम लेना, अपने बाप के कदम को चूम लेना, गोया तुझे जन्नत के दरवाजे को नीचे ऊपर से चूम लिया। सुभान अल्लाह। कभी भी तुम घर से जाया करो नौजवानों, अपनी माँ की पेशानी उसके तलवे को उसके तलवे को बोसा देकर घर से निकला करो। बाप का हाथ, तुम्हारा बाप कैसा भी हो, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 9 में इरशाद फरमाते हैं, बाप कैसा भी गुनाह कबीरा करने वाला हो, बच्चे पर बाप और माँ के हुक्म का मानना वाजिब है, वाजिब, कि उनके गुनाह कबीरा का इर्तिकाब उन्हीं के सर पर है। याद रखिएगा, माँ बाप कितने भी गुनाहगार हो लेकिन उनके बात को मानना हम पर वाजिब है। आला हज़रत फरमाते हैं उनके गुनाह कबीरा का इर्तिकाब उन्हीं के सर के ऊपर है। तो सुभान अल्लाह, जब तुम घर से निकलने लगना, घर से कभी निकला करो तो अपने बाप के हाथ को चूम लिया करो और अपनी माँ के तलवे को चूम लिया करो, उसकी पेशानी को मोहब्बत से बोसा दे दिया करो। सुभान अल्लाह, जब तुम मोहब्बत से बोसा दोगे, अगर माँ की जुबान से दुआ के कलमे सादी रहोगे, सुभान अल्लाह तुम्हारी किस्मत बिगड़ते बनते टाइम ना लगेगी। तो मैं बयान नहीं कर रहा था, बस 1-2 मिनट की बात और है। अल्लाह के रसूल ने कहा घर चला जा और अपने बाप की पेशानी को चूम ले, अपनी माँ के कदम को चूम ले। अब तू गोया समझ ले कि तूने जन्नत को नीचे ऊपर से चूम लिया है। साहब ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरे वालिद और वालिदा का इंतकाल हुआ, जमाना हो गया, वो इंतकाल कर चुके। कहा जा उनके कब्र को, माँ के कब्र को पायते से चूम ले, बाप के कब्र को सिराने से चूम ले, गोया तूने जन्नत को नीचे ऊपर से चूम लिया। काहे परवरदिगार के अल्लाह के रसूल के प्यारे, अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरे वालिद और वालिदा का इंतकाल हुआ, जमाना हो गया, जब मैं छोटा था, उनके कब्र का भी इल्म नहीं मुझे। कहा जा, अल्लाह के रसूल ने कहा एक लकीर खींच, 2 लकीर खींच, एक लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर, दूसरे लकीर को बाप का कब्र तस्वुर कर, और एक को सिराने से चूम ले, एक को पेटाने से चूम ले। गोया तूने जन्नत के दरवाजे को नीचे और ऊपर से चूम लिया। ये है मकाम वालिदैन, ये है अजमत वालिदैन। अल्लाह करीम हम सबको अपने हबीब के वसीले से माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए, माँ बाप के फरमान पर अमल करने वाला बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।